Hello everyone, welcome to our channel. நம்ம சேனலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புக் பேக் கொஷின்ஸ் சீரீஸ் போட்டுட்ருக்கோம். எல்லா லெசன்ஸ்க்கும் எல்லா டேர்ம்ஸ்க்குமே புக் பேக் கொஷின்ஸ் போடலான்ட்ருக்கோம். ஸோ இந்த நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எந்த வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் உங்களால் பார்க்க முடியும். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது 9th ஸ்டாண்டர்டு கெமிஸ்ட்ரியோட ஃபஸ்ட் லெசன் அண்ட் ஹோல் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 10 மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ். ஸோ இந்த யூனிட்டில் புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லா ரோமன் லெட்டருக்குமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். எந்த ரோமன் லெட்டரையும் நம்ம மிஸ் பண்ணல. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் ரோமன் லெட்டர், சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the separation of denser particles from lighter particles done by rotation at high speed is called option D, centrifugation. Option D, centrifugation. Second one, among the following dash is a mixture. Correct answer option B, juice. Third one, when we mix a drop of ink in water we get a correct answer option C, homogeneous mixture. Fourth one, dash is essential to perform separation by solvent extraction method. Correct answer option A, separating funnel. Fifth one, dash has the same properties throughout the sample. Correct answer option A, pure substance. Option A, pure substance. Second Roman letter, state whether true or false. If false, correct the statement. First one, oil and water are immiscible in each other. Correct answer true. The statement is true. Second one, a compound cannot be broken into simpler substances chemically. Answer false. ஏன்னா காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது 2 or 3 எலமெண்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் நம்ம காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியும். இங்கே முடியாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் ஃபால்ஸ். தேர்ட் ஒன், லிக்விட் கொலாய்ட்ஸ் ஆர் கால்டு ஜெல்ஸ். இல்லை, எமல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஃபால்ஸ். ஏன்னா லிக்விட் எமல்ஷன். கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபால்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், பட்டர் மில்க் இஸ் an example of heterogeneous mixture. Correct answer true. Fifth one, aspirin is composed of 60% carbon, 4.5% hydrogen and 35.5% oxygen by mass. Aspirin is a mixture. Correct answer false. Next one, match the following. Third Roman letter. Element made up of atoms. Element made up of atoms. Compound, pure substance. Compound, pure substance. Colloid, made up of molecules. Colloid, made up of molecules. Suspension, settles down on standing. Suspension settles down on standing. Mixture, impure substance. Mixture, impure substance. ஸோ நம்பரோட ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4, 5, 3, 2, 1. 4, 5, 3, 2, 1. Fourth Roman letter, fill in the blanks. First one, a dash mixture has no distinguishable boundary between its components. Homogeneous mixture. First one answer homogeneous. Second one, an example of a substance that sublimes is answer camphor. Next one, third one, alcohol can be separated from water by distillation. Answer third one distillation. Fourth one, in petroleum refining the method of separation used is correct answer fractional distillation. Fifth one, chromatography is based on the principle of different solubilities.
different solubilities. ஸோ இந்த fill in the blanksக்கான ஆன்சரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். டவுட்ஸ் இருக்கவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனை செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங்ஸில் டவுட் இருந்தாலும் இல்லை ஆன்சர்ஸில் டவுட் இருந்தாலும் கிளாரிஃபை ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர், 5th ரோமன் லெட்டர், ஆன்சர் வெரி briefly. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அட்சார்ப்ஷன். ஸோ இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 119. ஸோ பேஜ் நம்பர் 119 ஆன்சர் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த 10.3.6 குரோமட்டோகிராஃபி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கு கீழே அட்சார்ப்ஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ரெண்டோட டெஃபினேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. Adsorptionக்கு வந்து is the process in which the particles of a substance is concentrated only at the surface of another substance. இது adsorption. Second one வந்து absorption is the process in which the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the another substance. அது absorption. இப்போ ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சாக் பீஸ் இருக்குது, அதை வந்து இங்கை தொட்டிங்கன்னா அந்த இங்கு வந்து அந்த டிப்பில் மட்டும் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து அட்சார்ப்ஷன். ஸோ வந்து ஃபுல்லாக மிங்கிள் ஆகலைன்னு அர்த்தம், ஃபுல்லாக அப்சார்ப் ஆகலைன்னு அர்த்தம். இதே வந்து ஒரு தண்ணி இருக்க டப்பில் வந்து ஸ்பாஞ்சை போடும்போது அந்த ஸ்பாஞ்ச் ஃபுல்லாக தண்ணியை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிடும்ல, அது அப்சார்ப்ஷன். அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஒன்லி அட் த சர்ஃபேஸ், அந்த கலர் மட்டும் விட்டது இல்லையா, அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸில் மட்டும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து 5th ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கு அப்சார்ப்ஷன்லேருந்து அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும். செகண்ட் கொஷின், டிஃபைன் சப்ளிமேஷன். டிஃபைன் சப்ளிமேஷன் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 117 இருக்குது. Page number 117, sublimation 10.3.1. So in the part, certain solid substances when heated change directly from solid to gaseous state without attaining liquid state. The vapors when cooled give back the solid substance. This process is known as sublimation. Examples iodine, camphor, ammonium chloride, etc. ஸோ இது வரைக்கும் எழுதணும். சப்ளிமேஷன் அந்த சர்டைன் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து இங்கே அம்மோனியம் குளோரைடு எக்ஸெட்ரான் இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் 5th ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின். அண்ட் 5th ரோமன் லெட்டரில் தேர்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, a few drops of Dettol when added to water the mixture turns turbid. Why? இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 121 இருக்குது. ஸோ இது வந்து 10.4.3 இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா an emulsion is a colloid of two or more immiscible liquids where one liquid is dispersed in another liquid. This means one type of liquid particles get scattered in another liquid. In other words, the emulsion is a special type of mixture made by combining two liquids that normally don't mix. ஸோ இது வரைக்கும் எழுதணும். எமல்ஷன் அதிலிருந்து டோன்ட் மிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும். 5th ரோமன் லெட்டரில் தேர்டு கொஷின். 5th ரோமன் லெட்டரில் 4th கொஷின் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நேம் த apparatus that you will use to separate the components of mixtures containing one immiscible liquids, one வந்து miscible liquids and two வந்து immiscible liquids. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா, மிசிபிள் லிக்விட்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கான அப்பேரட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன், அண்ட் இம்மிசிபிள் லிக்விட்ஸுக்கு சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். அண்ட் இதோட ஆன்சரையும் இந்த 5th ரோமனில் 4th கொஷினுக்கான ஆன்சரையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. 5th ஒன், நேம் த காம்போனன்ட்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மிக்சர்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு மிக்சர்லேயும் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட் ஒன், ஐஸ்கிரீம். ஐஸ்கிரீம் அப்படின்றது ஒரு மிக்சர். என்னென்ன மிக்ஸ் ஆகிருக்கோ அதில் காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும், மில்க் சாலிட்ஸ், சுகர், சம் ஃப்ளோர்ஸ் அண்ட் வாட்டர். செகண்ட் ஒன், லெமனேட். லெமனேடில் என்னென்ன இருக்கும், லெமன் ஜூஸ், வாட்டர், சுகர், சால்ட். தேர்ட் ஒன், ஏர். ஏரில் நிறைய கேஸஸ் கலந்தது தான் ஏர்ன்னு சொல்லுவோம், நம்மளுக்கு தெரியும். மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், அந்த மாதிரி நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் கலந்தது தான் ஏர்.
ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் இது. ஃபோர்த் ஒன் சாயில். சாயிலோட மிக்சர் பார்த்திங்கன்னா clay, sand and dust particles, அப்புறம் குட்டி குட்டி ஸ்டோன்ஸ் இதெல்லாம் கலந்தது தான் நம்ம சாயில் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். 6th Roman letter. Answer briefly. First one, which of the following are pure substances? Ice, milk, iron, hydrochloric acid, mercury, brick and water. ஸோ இதில் பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து ஐஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுவும் வந்து ஒரு பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஏன்னா அதில் வந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ரோசன் ஆகி தான் ஐஸாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. ஸோ அது வந்து பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ். மில்க் அப்படின்றது சாலிட்ஸ் கலந்தது, அதனால் மில்கை வந்து நம்ம பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. அயன்கிறது ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு எலமெண்ட்டை மட்டும் சொல்கிறதுனால அயனும் வந்து பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்றது பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஏன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுங்கிறது இட்ஸ் அ காம்பவுண்ட். ஸோ 2 பொருள் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு காம்பவுண்டாக கிடைக்கும் போது அது கரெக்ட் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்கிறதுனால அதையும் பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம். மெர்க்குரி பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ். பிரிக் அண்ட் வாட்டர், இது 2 பிரிக் வந்து பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் வராது. ஏன்னா அதோட அந்த மிக்சர் ஆகிற ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து டிஃபர் ஆகிறதுனால அது பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அண்ட் வாட்டர் இஸ் அ பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ். Second one, oxygen is very essential for us to live. It forms 21% of air by volume. Is it an element or compound? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ரிட்டன் ஃபார்மில் இந்த வீடியோவோட எண்டில் நான் கொடுக்குறேன். இப்போ ஆன்சரை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் எலமெண்ட். ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஃபர்தராக நம்மளால் பிரேக் டவுன் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து சிம்பிளர் ஆட்டம் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் அது மட்டும்தான் இருக்குது. நீங்கள் இன்னும் எவ்வளோ பிரேக் பண்ணாலும் ஆக்சிஜனாக தான் இருக்கும், அதோட எதுவும் கலந்து இல்லை. அதனால் அது வந்து ஒரு எலமெண்ட். Third one, you have just won a medal made of 22 karat gold. Have you just procured a pure substance or impure substance? இது வந்து கண்டிப்பாக impure substance. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 22 கேரட் கோல்டை வந்து கண்டிப்பாக காப்பர் வந்து கலந்துருக்கணும். பியோர் கோல்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா 24 கேரட் கோல்டு தான். ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், கேட்டிருப்பீங்க, வீட்டில் பேசுகிறது கேட்டிருப்பீங்க. 22 கேரட் கோல்டு அப்படிங்கிறது impure substance. Fourth one, how will you separate a mixture containing sawdust, naphthalene and iron fillings? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு இது ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே இது நம்மளுக்கு தெரியும். டஸ்ட்டு, நாப்தலின் பால்ஸு அண்ட் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் கலந்துருக்க ஒரு மிக்சரை வந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் இந்த 3ல் நம்மளால் ஃபஸ்ட்டு எடுக்க முடிஞ்சது பார்த்திங்கன்னா அயன் ஃபில்லிங்ஸ். ஏன்னா மேக்னெட்டை காமிச்சோன்னா அந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸ்லாம் அதில் ஒட்டிக்கும், நம்ம ஈஸியாக பிரித்து எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் சாடஸ்ட்டும் நாப்தலினும் இருக்கும். நாப்தலின் வந்து சப்ளிமேஷன் பண்ணும்போது நாப்தலின் வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக வேப்பராக மாறிடும். இப்போ மீதி இருக்கிறது அதை வேப்பராக கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நாப்தலினை. சாடஸ்ட் வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். இதையும் ரிட்டன் ஃபார்மில் இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன். Fifth one, how are homogeneous solutions different from heterogeneous solution? Explain with examples. ஸோ இதுக்கான ஆன்சரும் வந்து டேப்லர் காலமோட ரெடியாக இருக்குது, இந்த வீடியோட எண்டில் பார்க்கலாம். 7th one, answer in detail. Write the differences between elements and compounds and give an example for each. ஸோ elements and compoundsக்கான differences என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பேஜ் நம்பர் elements and compoundsக்கான differentiation. பேஜ் நம்பர் 115. இந்த டேப்லர் காலம் 10.1 இருக்கு இல்லையா, அந்த டேப்லர் காலம் வந்து ஃபுல்லாக எழுதணும். அண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் காம்பவுண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுக்கலாம். எலமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஆக்சிஜன், கார்பன், அந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக இருக்கிற திங்ஸ் கொடுக்கலாம். எலமெண்ட்ஸ்க்கு இது எல்லாமே கொடுக்கலாம். எலமெண்ட்டுக்கு காப்பர், குரோமியம், கோல்டு, மெர்க்குரி, போரான், சிலிக்கான் இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக இருக்குது. காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது வாட்டர், HCl, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், இது எல்லாமே காம்பவுண்டில் வரும். ஸோ இந்த டேப்லர் காலம் வந்து 7th ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கு எழுதணும். 7th ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின் பார்த்தோன்னா, எஸ்,
Explain Tyndall effect and Brownian movement with a suitable diagram. ஸோ இதுக்கு வந்து புக்கில் வந்து டேரக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 120 எடுத்துக்கோங்க. இதில் இந்த ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்டும் டிண்டால் எஃபெக்ட்டும் இது ரெண்டும் வித் டயக்ராமோட டில் இந்த டயக்ராம் வரைக்கும் இந்த 10.12 இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் எழுதணும். ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிண்டால் எஃபெக்ட் ட்ராயிங் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். 7th Roman லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின். அண்ட் 7th Roman லெட்டரில் தேர்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, ஹவ் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் காமன் சால்ட், ஆயில் அண்ட் வாட்டர் செப்பரேட்டட்? யூ கேன் யூஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இதில் மிஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரிட்டன் ஃபார்மில் ரெடியாக இருக்குது. நம்ம அதை இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். 6th Roman லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின், ஆக்சிஜன் வந்து எலமெண்ட்டாக காம்பவுண்டான்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சிஜன் இஸ் an element because it is made up of only one kind of atom and it cannot be broken down into simpler substances. ஸோ இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர். ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ஒரு எலமெண்ட். 6th Roman லெட்டரில் தேர்டு கொஷின், அந்த கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கோம் அது பியூராக இம்பியூராக கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, அது 22 carat gold is gold mixed with copper. So it is a mixture and not a pure substance. Pure gold is 24 carat. And it is third question. 6th Roman லெட்டரில் third question இது. 6th Roman லெட்டரில் fourth question, sawdust, naphthalene and iron fillings. இதை வந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ் மேக்னட் டு செப்பரேட் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் ஃப்ரம் sawdust and naphthalene mixture. Use magnet to separate iron fillings from sawdust and naphthalene mixture. Second point, use sublimation method to separate naphthalene from sawdust. Thus we can separate sawdust, naphthalene and iron fillings mixture. So இதுதான் 6th Roman லெட்டரில் 4th கொஷினுக்கான ஆன்சர். அண்ட் 6th Roman லெட்டரில் 5th கொஷின் பார்த்தோன்னா, டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பிட்வீன் ஹோமோஜீனியஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் சொல்யூஷன் கேட்டிருந்தாங்க. இதில் ஹோமோஜீனியஸ் சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், அ சொல்யூஷன் இன் விச் த காம்போனன்ட்ஸ் cannot be seen is called homogeneous solution. A solution in which the components can be seen separately is called heterogeneous solution. Homogeneous solution la second point, it has a uniform composition and every part of the mixture has the same properties. It does not have uniform composition and properties. Example, salt in water. Heterogeneous solution ke example, oil in water. So அதே மாதிரி 7th Roman letterல third question க்கு answer. How is mixture of salt, oil and water separated அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. First point, first we have to use solvent extraction method. Using separating funnel we can separate oil and water. Second one, then we can use evaporation method to separate the water from salt. ஸோ இது வந்து டீட்டெயில் கொஷின் அப்படின்றதுனால இந்த செப்பரேட்டிங் ஃபனலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்துருக்கணும். அண்ட் எவாப்ரேஷன் மெத்தடையும் வந்து நீங்கள் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதியிருக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஓவர். அண்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸோடு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.